تفسير سورة الإنسان، وهي مدنية أو مدنية. قد تقدم في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، السجدة، وهل أتى على الإنسان. وقال عبد الله بن وهب أخبرنا ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود، فلما بلغ صفات الجنان زفر فخرجت نفسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج نفس صاحبكم أو قال أخيكم الشوق إلى الجنة. يقول تعالى مخبرا عن الإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئا، يذكر لحقارته وضعفه، فقال تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ثم بين ذلك فقال جل جلاله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، أي أخلط، والمشيج الشيء المختلط بعضه في بعض. قال ابن عباس في قوله تعالى من نطفة أمشاج يعني ماء الرجل وماء المرأة إذا اجتمعا واختلطا، ثم ينتقل بعد من طوار إلى طوار، وحال إلى حال، ولون إلى لون، وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن والربيع بن أنس. الأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. وقال تعالى نبتليه أي نختبره، كقوله جل جلاله ليبلوكم أيكم أحسن عملا فجعلناه سميعا بصيرا، أي جعلنا له سمعا وبصرا يتمكن بهما من الطاعة والمعصية. وقوله جل وعلا إن هدينا السبيل، أي بيناه له ووضحناه وبصرناه به، كقوله جل وعلا وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وكقوله جل وعلا وهديناه النجدين، أي بين له طريق الخير وطريق الشر. وهذا قول عكرمة وعطية وابن زيد ومجاهد المشهور عنه والجمهور. وروي عن مجاهد وابي صالح والضحك والسدي أنهم قالوا في قوله تعالى إن هدينا السبيل يعني خروجه من الرحم، وهذا قول غريب. الصحيح المشهور الأول. وقوله تعالى إما شاكرا وإما كافورا منصوب على الحال من الهاء في قوله إن هدينا السبيل، تقديره فهو في ذلك إما شقي وإما سعيد، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الناس يغدو فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. وقال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن خثيم عن عبد الرحمن ابن صابت عن جابر ابن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب ابن عجرة أعادك الله من إمارة السفهاء. قال وما إمارة السفهاء؟ قال أمراء يكونون من بعدي لا يهتدي بهدي ولا يستنون بسنتي، فمن صدقهم بكذبهم وعناهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم، ولا يردون على حوضي، ومن لم يصدقهم يكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم، وسيردون على حوضي. يا كعب ابن عجرة الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة
والصلاة قرابات. أو قال برهان يا كعب ابن عجرة إنه لا يدخل الجنة لحم نبات من ساحة النار أولا به. يا كعب الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها. ورواه عن عفان بن وهيب عن عبد الله بن عثمان بن خشيم ابن خثيم به. وقد تقدم في سورة الروم عند قوله جل جلاله فطرة الله التي فطر الناس عليها. من رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه، فإذا أعرب عنه لسانه فإما شاكرا وإما كافورا. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو عامر حدثنا عبد الله بن جعفر عن عثمان بن محمد عن المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من خارج يخرج إلا ببابه رايتان، راية بيد ملك وراية بيد شيطان، فإن خرج لما يحب الله تبعه الملك برايته فلم يزل تحت راية الملك حتى يرجع إلى بيته. وإن خرج لما يسخط الله تبعه الشيطان برايته فلم يزل تحت راية الشيطان حتى يرجع إلى بيته. Donc là, sourate Al-Insan, c'est l'être humain, homme ou femme, homme et femme. هي السورة هي مدنية. سورة الإنسان هي مدنية. Elle est révélée à Médine. Elle est de Médine. قد تقدم, donc il est dit dans Sahih Muslim, ce qu'il est dit auparavant, عن Ibn Abbas. Ibn Abbas a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lisait pendant la prière du subh du matin, le jour du vendredi, Yom al-Jumu'ah, Alif Lam Tanzil, surat al-Sajda, la prosternation, et il lisait وهل أتى على الإنسان, cette surah. وقال عبد الله بن وهب أخبرنا ابن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها هذه السورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر وقد أنزلت عليه وعنده رجل أسود. Quand elle a été révélée, c'est-à-dire le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lisait cette surah. Quand elle a été révélée, il y avait un homme mat de peau qui était en compagnie, sa compagnie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Quand les passages de la surah est arrivé dans l'explication de Al-Jinan Zafra, c'est-à-dire au niveau de la création d'Allah, Al-Jinan, c'est Allahu Alam, les jardins, Zafara, Allahu Alam, des versets qui sont arrivés qui parlent de la création. Donc ça a marqué, ça a touché ça a marqué l'homme qui était avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et il a cru en Dieu. Il n'a plus, c'est-à-dire il a mis sa foi, c'est-à-dire sa foi s'est élevée, et c'est-à-dire il a comme ça a réveillé sa foi. Faqala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, donc son fort intérieur s'est enlevé et sa foi s'est réveillée, comme s'est réveillée. Aw qala akhikum, c'est-à-dire votre compagnon, votre frère, c'est-à-dire akhraja nafs sahibukum, c'est-à-dire il a mis de côté sa personne, son fort intérieur, et votre compagnon ou votre frère الشوق إلى الجنة. أو قال أخيكم أخرج نفس صاحبكم الشوق إلى الجنة. Donc il a été plus à même de suivre le paradis, c'est-à-dire le paradis, c'est-à-dire il a
il a cru ça lui a réveillé ses doutes, ça lui a fait partir ses doutes, ça lui a réveillé la foi. Mursal gharib, c'est-à-dire il est un peu compliqué à comprendre ces paroles-là, mais il est dit. Donc ensuite يقول تعالى مخبرا, Dieu, Allah, il dit au sujet de l'être humain, أنه أوجده, c'est-à-dire Dieu il refait voir à l'être humain بعد أن لم يكن شيئا, après qu'il ne soit rien, يذكر لحقارته وضعفه, c'est-à-dire par rapport à l'être humain quand il veut s'imposer ou sa faiblesse, Dieu, Allah, il lui fait voir tout. ثم بين ذلك فقال جل جلاله, donc Allah, Dieu, il explique dans ces versets, la surah là, ce que ça veut dire, إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج. Donc Allah, il dit, on a créé l'être humain d'une certaine façon. Donc il expliquait là que المشيج الشيء مختلط بعضه بعضا. المشيج, c'est quelque chose qui est mélangé l'un et l'autre. الشيء المختلط بعضه بعض, c'est quelque chose qui est mélangé de part et d'autre. بعضه بعض, ça veut dire quelque chose qui est une chose avec une autre chose. C'est pas la même chose, mais c'est mélangé. Allah, il mélange c'est Allah, c'est Dieu qui donne la valeur humaine. Amshaj, Dieu il explique dans le Coran. Donc après ensuite ثم ينتقل بعد الرجل, il dit c'est ce que détient l'homme et ce que détient la femme. Il s'est rassemblé, c'est-à-dire c'est rassemblé et c'est mélangé. Dieu, Allah, Allah, il explique comment c'est mélangé. ثم ينتقل بعد من طور إلى طور وحال إلى حال واللون إلى لون. Donc ensuite Dieu il fait durer, il fait développer la création. Ensuite d'un état d'esprit, d'une humeur à une humeur, c'est-à-dire voilà, d'une humeur à une humeur et d'une couleur à une couleur, c'est-à-dire lawn, c'est-à-dire ce qui Dieu il contrôle les couleurs, donc il donne l'apparence l'apparence humaine dans tout ce qui est l'apparence au niveau donc l'apparence humaine, l'apparence première humaine. Dieu il dit d'une certaine apparence à une certaine apparence. Il peut Dieu fait changer mais jusqu'à la finalité de la création. وهكذا قال عكرمة ومجاهد والحسن وربيع بن أنس. C'est comme ça qu'il a dit عكرمة. والأمشاج هو اختلاط ماء الرجل بماء المرأة. الأمشاج, أمشاج, c'est le mélange de l'homme et de la femme, ce que détient comment dire, ce que détient l'organisme de l'homme et de la femme. Ils traduisent comme ça l'eau de la femme et l'eau de l'homme. Mais c'est ce que détient l'être humain, c'est-à-dire la sourate l'être humain, l'homme, ce que détient l'homme et ce que détient la femme. جعلناه سمعا, et Dieu il dit ensuite là, وقوله أن نختبره كقوله جل جلاله ليبلوكم, c'est-à-dire Dieu il dit nous l'informons, nous le mettons à l'épreuve, nous l'informons, on l'informe des visions, c'est-à-dire c'est-à-dire dans les visions de l'être humain. Allah il dit nous faisons voir, nous informons, nous faisons voir كقوله جل جلاله ليبلوكم أيكم أحسن عملا, pour vous emmener à être de mieux en mieux. فجعلناه سميعا بصيرا, Dieu il a fait de nous, il nous a fait entendre et il nous a fait voir,
C'est Dieu qui dit nous faisons voir et nous faisons voir et nous faisons entendre. Aïe, c'est-à-dire Dieu dit nous lui avons donné la façon d'entendre, la façon d'entendre, wa basaran yatamakkan bihima, et les visions, la vue, il se fait de cette façon-là. Il est de cette façon-là dans la mécréance ou dans l'obéissance à Allah. Wa qawluhu jalla wa ala, c'est Dieu qui dit ça. Inna hadayna as-sabil, c'est-à-dire on a guidé, on a fait voir, on a entreposé, on a posé, on a donné des visions, les visions directes avec Allah, indirectes. كقوله جل جلاله, Allah dit وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. Et le peuple de Thamoud, on les a guidés, ils ont préféré ne pas voir, c'est-à-dire ne pas suivre les visions, ne pas suivre les visions d'Allah, les visions directes, les visions ils ont préféré ne pas voir au lieu d'être bien guidés par Allah, par Dieu, ce qui est des livres, des messagers. كقول جل جلاله, c'est comme Allah, un autre verset que Dieu dit وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ أي بَيَّنَهُ, c'est-à-dire nous avons fait voir le chemin du bien et le chemin du nous avons fait voir le chemin qu'il faut suivre, des livres et des messagers, et le chemin de ceux qui veulent vivre d'eux-mêmes, de ce qui est mauvais. C'est traduit par ce qui est bien, c'est le cheminement des messagers, des livres de Dieu, avec Allah, ceux qui comprennent, les êtres humains, qui ont l'intelligence, et ce qui veulent vivre de eux-mêmes, qui font du mal aux autres, qui se mettent contre les autres, c'est le chemin qui est mauvais. وهذا قول عكرمة وعطية بن زيد ومجاهد مجموعة عن الجمهور. وروي عن مجاهد قالوا في قوله ils ont dit là ضحكي السدي أنهم dans ce verset إن هديناه السبيل يعني خروجه من الرحم. Dieu dit nous avons guidé quand l'être humain a compris comment il est au monde, comment il vit dans le monde. وصحيح المشهور وقوله إنما شاكر وإما كفورا, celui qui remercie Allah et celui qui est mécréant dans imma, c'est-à-dire dans Dieu met une autorité, celui qui est mécréant ou celui qui est obéissant. منصوب على الحال من الهاء في قوله إن هدينا السبيل. Dieu il a dit nous avons guidé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit tous les êtres humains, tout être humain naît et il remet tout le temps à deux mains. فبايع نفسه فموبقه أو معتقها, c'est-à-dire il y en a ils vendent son fort intérieur, c'est-à-dire il y en a qui, c'est-à-dire il y a deux sortes, il y en a qui restent avec Allah, avec Dieu, et il y en a qui s'attachent avec Allah. Il y en a qui vendent, qui vendent, donc il y en a qui mawbiqaha, il y en a qui restent, qui vivent vraiment que avec cela, et il y en a qui s'attachent vraiment avec Allah. Ça c'est des caractéristiques. Donc ensuite l'imam, bon là j'ai coupé pour écourter. Donc là le messager, l'envoyé d'Allah, il a été envoyé par Ka'b ibn Ajara. Dieu il a demandé à l'envoyé d'Allah, il lui a dit, l'envoyé d'Allah lui a donné un conseil, il lui a dit fais attention à ceux qui sont insouciants. A'adhakallah min imarat as-sufaha, ceux qui ordonnent l'insouciance. Il a demandé mais qu'est-ce que l'insouciant? Et ceux qui ordonnent l'insouciance, il a dit Umara yakun ba'di, c'est des personnes qui vont venir après moi. La yahtadoun, ils ne guident pas avec la bonne guidée. Wala yastanouna bi sunnati, et ils s'attachent pas à suivre ma voie, ma sunna. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui les croit dans leurs mensonges,
et qui les aident dans leur injustice, ils ne font pas partie de moi. Je ne fais pas partie d'eux. Ils ne seront pas avec moi ma pureté. Donc je reprends la vidéo puisque c'est important. Après je reprends dans une deuxième vidéo.